राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। फिनिश आइए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। नाउ राउंड हरे चैंटिंग कृष्ण। पढ़ रहे हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे
Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vashadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. இந்த அதிகாலையில் லெவல் 2 கிளாஸ் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராதா மாதவா ஜெய குஞ்ச பிஹாரி ஜெய கோபி ஜனவல்லபா गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरवनचारी जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Katamahyam Tatadi Swapatandiham Vandeham Shri Guru Shri Udapadakamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sakrajadam Sahagana Raghunadanvidam Tam Sajivam Satvaidam Savatudam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagadvade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpadarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaure Tvishe Namaha Namo Brahmanya Devaya Ko Brahmanahitaya Cha Jagadhitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tatalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tat Bhaktaya Namo Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamandite Namini Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschaitta Deshadarini
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம 22வது ஸ்லோகம் பார்க்கணும் இல்லையா? ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? யாராவது ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க ப்ரோ, வாசிங்க மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோகம் நீங்க வாசிங்க. வாசிங்க. வாசிங்க பிரபு. ஸ்லோகா வாசிக்கணுமா இல்ல அந்த அர்த்தம் மட்டும் வாசிக்கணுமா? ரெண்டுமே வாசிங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. ஸ்லோகம் வாசிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஸ்லோகா வராதுங்களே. சரி, ட்ரை பண்ணுங்க. யாத் துச்ச லாப சந்துஷ்டோ இத்வந்தோ வாதிதோ விமத் விமத் சக சம சாபித்தர வசி சமசித்தா சமிசித்தா வசித்தோ சக்ருத சக்ருத் வாபின நிபத்தியோதே நிபத்தியதே. வாசிங்க. மொழிபெயர்ப்பு வாசிங்க. எவன் ஒருவன் வரும் லாபத்தில் திருப்தி அடைந்து இருமையில் இருந்து விடுபட்டு பொறாமையற்று வெற்றி தோல்விகளில் நிலைத்து செயலாற்றுகின்றானோ அவன் செயல்களை செய்யும் போதிலும் ஒருபோதும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நன்றி பிரபு. ஸோ நம்ம இப்போ கர்மா, விகர்மா, அகர்மா அந்த 3 நிலைகளை பார்த்துட்டு இருக்கோம். கர்மானா என்ன, அகர்மானா என்ன, விகர்மானா என்னன்னு பார்க்குறோம். கர்மானா சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டது போல தனது செயல்களை செய்கிறாங்க. ஆனால் அவங்க பலன்களை எதிர்பார்த்து அவங்களோட செயல் இருக்கு. அகர்மா அப்படின்னா பலன்கள் மேலே பற்று இல்லாமல் செய்யக்கூடிய செயல்களின் விளைவுகள் மேலே பற்று இல்லாமல் செய்கின்ற செயல் அகர்மா. எதையும் எதிர்பார்க்காம செய்யறது, சிம்பிளாக சொல்லணும்னா. விகர்மா அப்படின்னாக்கா சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படாத செயல்களை செய்யறது. இந்த மாதிரி 3 நிலைகளை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இங்கே என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா தானாக வருகின்றது. அதாவது அதுக்காக ரொம்ப மெனக்கிடாமல் நமக்கு வரக்கூடிய விஷயத்துலேருந்து அவங்க திருப்தி அடைகின்றார்கள். இந்த திருப்தின்றது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? மற்றவங்களை பார்த்து அந்த பொறாமை இல்லாமல் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, திருப்தி அடைகின்றார்கள். நம்ம 6 விதமான கலங்கங்கள் இதயத்தில் இருக்குன்னு பார்க்குறோம் இல்லையா? காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மாத்சரிய. அதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பொறாமை. ஸோ நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதில் சந்தோஷப்பட்டு அதில் திருப்தி அடைந்து இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டு, அதாவது விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லேருந்தெல்லாம் விடுதலை செய்து அதுலேருந்துலாம் வெளியில் பொறாமை இல்லாமல் கிடைக்கிறதுல சந்தோஷமாக வெற்றி தோல்விகளில் நிலைத்து செயலாற்றுகின்றானோ. நம்ம சில சமயம் ரொம்ப அதீதமான வெற்றி வந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்போம். தோல்வி ஆகிடுதுன்னா ரொம்ப டிப்ரெஷன் ஆகிடும். ஸோ அந்த மாதிரியான ரெண்டத்தையும் ஒரே நோக்கூட பார்க்குறவங்க, அதுதான் இருமையிலிருந்து விடுபட்டு எப்பவும் ஒரே நிலையில் இருக்காங்க இல்லையா? அப்போ அவங்க அந்த ஜட கலங்கங்களில் பற்று இல்லாமல் இருக்காங்க, அதோடைய பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். அவன் செயல்களை செய்யும் போதிலும் ஒருபோதும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. யார் என்னென்ன குணங்கள்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். நமக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதில் திருப்தி அடைந்து இந்த வெற்றி தோல்வி, இன்பம் துன்பம், உயர்வு தாழ்வு அந்த மாதிரி இருமைகளிலிருந்தான் விடுபட்டு எல்லாத்தையும் சமநோக்கோட பார்க்குறாங்க இல்லையா? சமச்சித்தா அவங்க பார்க்குறோம், சமசித்தா. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒருபோதும் எந்த ஒரு பௌதிக செயல்களாலும் பாதிக்கப்படுவதே இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இவங்க என்ன நடந்தாலும் அது பகவானுடைய கருணை அப்படின்ற பாவத்தில் இருக்கிறதுனால இந்த பௌதீக விஷயங்களில் வரக்கூடிய பாதிப்புலேருந்து விடுபட்டு இருக்காங்க. அடுத்த ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ட்ரை பண்ணீங்க. உமா மாதாஜி நீங்க 9 o'clock வரீங்களே, அவங்க தானா இல்ல வேற ஒரு உமா மாதாஜியா? ஆமா மாதாஜி, 9 o'clock தான். ஓகே. நாளைக்கு வர முடியாது. ஸோ ஐ தாட் நான் இதுக்கு வரலாம். ஓகே மாதாஜி. வாசிங்க.
गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरथ कर्म சமக்ரம் பிரவிலீயதே. ஜட இயற்கை குணங்களில் பற்றற்று திவ்ய ஞானத்தில் நிலை பெற்றவனின் செயல் முழுமையாக உன்னதத்தில் கலந்து விடுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஜட லோகத்தில் 3 குணங்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அந்த குணங்களால் ஆட்கொள்ளப்படாமல், நம்ம சத்துவகுணம்ன்றது ஒரு உயர்ந்த குணம் அப்படின்னு பார்க்குறோம், யாருக்கும் தீங்கு இழைக்காத குணம். ஆனால் அதுவும் கூட ஜட அந்த ஜட இயற்கையில் உட்பட்டதுன்னு பார்க்குறோம். ஏன் அப்படின்னா நம்ம நல்ல தூய பக்தி தொண்டு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது, சத்துவகுணத்தில் நிலைத்து இருக்கும்போது, சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட செயல்களை செய்து கொண்டே இருக்கும்போது அதுலேயும் நமக்கு வந்து ஒரு பற்றோ அல்லது கர்வமோ வந்துடுது. நான் நல்லா பக்தி பண்ணுறேன், நான் நல்லா வந்து தூய்மையான செயல்கள்லாம் செய்கிறேன்னு வருவதுனால அதுவும் ஜட இயற்கை குணங்களில் ஒன்றாக அதுலேயும் நமக்கு வீழ்ச்சி வருகின்றது. அப்போ என்ன பண்ணணும்? அந்த மாதிரியான அகங்காரம் இல்லாமல் அதிலிருந்து மேல் இருக்கக்கூடிய சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு வர நாம் முயற்சி செய்யணும். சத்துவகுணத்தில் யாருக்கும் தீங்கு இழைக்காமல் சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம், சாதனா பக்தி பண்ணுறோம். ஆனால் அதையும் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்? பகவானுடைய கருணையினால் எனக்கு இந்த பக்தி தொண்டு செய்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு வழிமுறையை பகவான் கொடுத்துருக்கார். பக்தர்களோட சங்கத்தில் சாஸ்திரம் படிக்க அவர் ஒரு கருணை பண்ணியிருக்கார். அந்த பாவத்தில் எடுத்துக்கொண்டு நாம் வந்து ஆன்மீகத்தில் முன்னேறணுமே தவிர்த்து நான் நிறைய பக்தி பண்ணுறேன் நான் அப்படின்றது வந்தாலே அங்கே வந்து நமக்கு வீழ்ச்சி அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ இந்த ஜட இயற்கை குணங்களில் பற்று இல்லாமல் திவ்யமான ஞானத்தின் நிலை பெற்றவரின் செயல். ஏன்னா இந்த இந்த அத்தியாயம் முழுவதும் நம்ம உன்னத யோகம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இல்லையா? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மூல முழுமுதற் கடவுள், அவர் எப்பெல்லாம் அவதரிக்கின்றார், அந்த செயல்கள் எல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அந்த உண்மையான ஞானத்தின் நிலை பெற்றிருக்கும் போது நாம் அந்த எந்த ஒரு பாதிப்பு தீங்கு இழைக்கக்கூடிய செயல்கள்லேருந்து நாம் விடுபட்டிருக்கோம். அதுதான் வந்து முழுமையான உன்னதம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். பகவான் பரமபுருஷர், அவருடைய ஒரு அங்கம் நான். இது இருக்கிற எல்லாமே அவரால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. அதில் எது வந்து நான் வந்து பெருசாக பண்ணுறேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் இல்லாமல் நாம் அந்த ஜட குணங்கள்லேருந்தெல்லாம் விடுபட்டிருக்கோம். என்ன குணம்? சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம். இந்த 3த்திலிருந்து விடுபட்டு நாம் உயர்ந்த நிலையில் சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு நாம் பயிற்சி பண்ணுகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அப்படி நாம் அந்த உயர்ந்த குணத்தில் இருக்கும்போது நம்முடைய செயல்கள் எல்லாம் திவ்யமானதாக கருதப்படுகின்றது. ஸோ உண்மையான ஞானம் என்ன அப்படின்னா, பகவானே அனைத்தின் மூலம், அவர் பூரணம், அவரிடத்திலிருந்து வந்த துகள் நான். அப்போ நாம வந்து நம்மளுடைய சுபாவம் என்னவாக இருக்கணும், நம்மளுடைய இயற்கை தன்மை என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா பகவானுடைய சேவகன். இந்த மாதிரியான ஞானம் இருக்கும்போது இந்த நான் என்னுடைய அப்படின்ற அந்த தேகாபிமானம், உடல் சார்ந்த உறவுகளோ அல்லது உடல் சார்ந்த விஷயத்திலேருந்து நாம் விடுபட்டு இருக்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, அப்போ உடனே நம்ம வந்து இப்போ குடும்பத்தில் இருக்கோம், இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம வந்து இவங்க மேலெல்லாம் பற்று இல்லாமல் இருக்கணுமானா அப்படி இல்லை. அவருடைய கருணையினால் எனக்கு இந்த பந்தம் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அவங்களையும் பக்தி மார்க்கத்தில் கொண்டு போகணும், அந்த மாதிரியான பாவம் இருக்கணுமே தவிர்த்து என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய விஷயங்கள் அப்படின்னு அதில் அதீதமாக பற்று இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, திருதராஷ்டிரர் எப்படி துரியோதனன் வந்து தவறு பண்ணுறான்னு தெரிஞ்சாலுமே ஆனால் தன்னுடைய மகன் என் புள்ள அப்படின்றதுனால அவன் மட்டுமே அரசாளணும் அப்படின்றதுனால அவருக்கும் அங்கே என்னது, அந்த காமம், தன்னுடைய பிள்ளை தான் வரணும் அப்படின்றத ரொம்ப அதீதமான பேராசை கொண்டதுனால அந்த வம்சமே வீழ்ச்சி அடைந்ததுன்னு பார்க்கும். ஸோ நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய அந்த இதை அந்த அந்த உறவுகளை எப்படி கிருஷ்ண பக்தியில் கொண்டு செல்லணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ கிருஷ்ணருடைய திருப்திக்காக செய்யப்படும் செயல்கள் அனைத்தும் யாகங்கள் எல்லாமே வந்து ஏன்னா நம்மளுடைய புலன் இன்பத்திற்காக செயல்களை செய்யலை, பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நம்ம செயல்கள் செய்கின்றோம். அதனால் அது வந்து ஒரு யஜ்ஞமாக கருதப்படுகின்றது. ஸோ அந்த யஜ்ஞத்தோட நோக்கமே என்ன அப்படின்னாக்கா பகவான் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துவது தான். கிருஷ்ணர்ன்றீங்க விஷ்ணுன்றீங்களே புரிந்து கொள்ள முடியலையே அப்படின்னாக்கா அந்த மூலம் வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன், அவரிடத்துலேருந்து வந்தது தான் வந்து இந்த 3 விதமான புருஷ அவதாரங்கள் பார்க்குறோம். மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதகஷாய் விஷ்ணு, சிரோதகஷாய் விஷ்ணு. ஸோ அதனால் அந்த யஜ்ஞத்தின் மூலமாக திருப்தி செய்யப்படுபவர் யார் அப்படின்னாக்கா பகவான். அவருடைய திருப்திக்காக நாம் செய்யக்கூடிய அனைத்து செயல்களுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா யஜ்ஞமாகவே கருதப்படுகின்றது. அடுத்த ஸ்லோகம் எல்லாரும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்கள். தமிழில் தான் இருக்குது, சமஸ்கிருதமாக இருந்தாலும் நீங்கள் தமிழ் உச்சரிப்பு ட்ரை பண்ணலாம். பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.
சரி, நேரமாயிட்டே இருக்கு. கிருஷ்ண பிரக்மார்ப்பணம் பிரக்ம ஹவீர் பிரமா கவுன பிரமாண கீர்த்தம் பிரமைவ தேன காந்தவ்யம் பிரம்மஹா கர்ம மஷா மாதினா. கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக ஆழ்ந்திருப்பவன் நிச்சயமாக ஆன்மீக உலகை அடைவான். ஏனெனில் அவன் ஆன்மீக செயலுக்காக தன்னை முழுமையாக சமர்ப்பித்துள்ளான். பிரம்மனை இலக்காக கொண்ட இச்செயல்கள் அதே ஆன்மீக அதுக்கப்புறம் ஹைடா இருக்கு மேம், ஹைடா இருக்கு. ஹலோ ஹலோ மேம் மாதாஜி, கேக்குதுங்களா? கேக்குதுங்களா? ஹைடா இருக்கு. அதே பிரம்மனை இலக்காக கொண்ட இச்செயல்கள் அதே ஆன்மீக அப்படின்றது அப்புறம் ஹைடா இருக்கு. இல்ல, ஆக்சுவலா பவர் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. இப்பதான் திருப்பி வந்திருக்கு பாருங்க. இப்ப தெரியுதா? இல்ல இப்பவும் தெரியல மேம். ஒரு நிமிஷம். அந்த பொருளுடைய அந்த ஹைடா இருக்கு. இப்ப ஆன்மீக பிரம்மனை இலக்காக கொண்ட இச்செயல்கள் அதே ஆன்மீக இயற்கையின் மூலம் அர்ப்பணிக்கப்படுவதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. பிரம்மார்ப்பணம் பிரம்ம ஹவிர் பிரக்மாக்னோ பிரக்மனா ஹுதம். கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக ஆழ்ந்திருப்பவன் நிச்சயமாக ஆன்மீக உலகை அடைவான். அவன் ஆன்மீக செயலுக்காக தன்னை முழுமையாக சமர்ப்பித்துள்ளான். பிரம்மனை இலக்காக கொண்ட இச்செயல்கள் அதே ஆன்மீக இயற்கையின் மூலமாக அர்ப்பணிக்கப்படுவதாகும். ஸோ இங்க நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா இந்த அத்தியாயமே கர்மயோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் கர்மயோகம் அப்படின்னு தான் பார்க்குறோம். நம்மளுடைய கர்மங்களை எப்படி கிருஷ்ண உணர்வில் செய்வது, அதனால் கிடைக்கக்கூடிய பலன். ஸோ எப்பவும் கிருஷ்ணமயமாக கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக ஆழ்ந்திருப்பவர்கள் நான் இந்த செயலை செய்கிறேன் அப்படின்ற அந்த அகங்காரம் இல்லாமல் கிருஷ்ணருக்காக நாம் இந்த செயலை செய்கின்றோம் அப்படின்ற அந்த பூர்வமான ஞானத்துல இருக்கிறதுனால எப்பவுமே கிருஷ்ணரை பத்தியே நினைச்சுட்டு இருக்கிறதுனால அந்த லோகத்தை அடைகின்றார்கள். நம்ம பார்க்கிறோம், நாம மரணிக்கும் தருவாயில என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோமோ அந்த லோகத்துக்கு போறோம். 14 லோகங்கள் இருக்குன்னு பாக்குறோம் இல்லையா? ஸோ என்ன பாவத்துல இருக்கோமோ அந்த பாவம் தான் நமக்கு அடுத்த பிறவியும் கிடைக்குது. அப்ப இங்க எப்பவும் அப்படியே நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக லோகத்தை நாம் அடைகின்றோம். ஸோ அப்படிப்பட்டவங்க எப்பவுமே தன் ஆன்மீக செயல்களுக்காக தன்னை முழுமையாக சமர்ப்பித்துள்ளார்கள். நம்ம பார்க்கலாம், டெம்பிள்லையும் கூட பார்த்தீங்கன்னா பிரபுஜிஸ்லாம் எப்பவும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய அந்த பக்தி மார்க்கத்தை எப்படி மற்றவங்களுக்கு எடுத்து செல்றது, அவங்கள எப்படி நம்ம பக்தியில கொண்டு வருது. ஸோ முழுமையாக தன்னை இந்த கிருஷ்ணருடைய சேவைக்காக சமர்ப்பித்துள்ளார்கள், அர்ப்பணித்துள்ளார்கள். ஸோ பகவான இலக்காக வைத்து செய்யக்கூடிய இத்தனை செயல்கள் அனைத்துமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கானது. அப்போ அதனுடைய பலன் என்ன, அவர் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்மீக லோகத்தை அவங்க எளிதில் அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். எப்பவும் அவரே நினச்சிட்டு இருக்கிறதுனால அவருடைய லோகத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். ஸோ நம்மளுடைய அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் கிருஷ்ண உணர்வே வந்து உன்னதமான தீர்வு. அடுத்த பதம் மாதாஜி வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं யக்ஞேனைவோபஜுஹ்வதி. சில யோகிகள் பல்வேறு யாகங்களை அர்ப்பணிப்பதன் மூலம் தேவர்களை பக்குவமாக வழிபடுகின்றனர். சிலர் பரபிரம்மன் எனும் நெருப்பில் யாகங்களை அர்ப்பணிக்கின்றனர். நாம என்ன பாவத்துல பகவானிடத்துல பக்தி தொண்டு செய்கின்றோமோ அதற்கு ஏற்றார் போல அவங்க அந்த பலனை அனுபவிக்கின்றார்கள். இதை நம்ம திருப்பி திருப்பி படிச்சுட்டே வரோம். எப்படி ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இடத்துல நாம சரணாகதி பண்றோமோ அதே அவர் நமக்கு திருப்பி கொடுக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ 3 விதமான மக்கள், கர்ம மேத்திகள், கர்ம யோகிகள் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ கர்ம மேத்திகள் புலன் இன்பத்திற்காக எனக்கு இந்த பலனை எதிர்பார்த்து அவங்க செய்யக்கூடிய யஜ்ஞங்கள், ஸோ அதற்கு ஏற்றார் போல பலனை அனுபவிக்கிறாங்க. சிலர் என்ன பண்றாங்க, பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக யஜ்ஞங்கள் வளர்க்குறது, ஸோ அதற்குண்டான பலனை அவர்கள் அனுபவிக்கின்றார்கள். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைஞ்சிட்டாரு அப்படின்னாக்கா எதுக்காக இந்த துக்காலயம் சாஸ்வதம் நமக்கு இல்லையா, பகவானுடைய இந்த லோகத்துக்கு நாம செல்கின்றோம். ஸோ இங்க இருக்க இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ என்னென்ன செயல்கள் செய்கிறாங்க, அதனுடைய பலன் யார் இதை செய்கின்றார்கள். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கர்மிகள், கர்ம மேதிகள், கர்மிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம். இவங்களுடைய இது என்ன வழிபாடு எப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்கா தேவர்களை அவங்க வழிபடுறாங்க. ஏன் தேவர்களை வழிபடுறாங்க? இந்த தேவரை வழிபட்டால் இந்த பலன் நமக்கு கிடைக்கும், இது சாஸ்திரத்துல சொல்லிருக்கு.
அப்போ அதை உபயோகப்படுத்தி அவங்கள ஒரு கருவியாக உபயோகப்படுத்தி அவங்கள திருப்திப்படுத்துறதாக அவங்க செய்யக்கூடிய செயல், ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து அவங்க செய்கிறாங்க. ஸோ இவங்க வந்து பௌதீக இன்பங்களுக்காக இந்த செயல்களை செய்கின்றார்கள். ஞானிகள் என்ன பண்றாங்க? பகவானுடைய அந்த அருவ பிரம்மம், பகவான் எல்லா இடத்துலையும் வியாபித்திருக்கின்றார். ஒரு பிரம்ம ஜோதி, அதுல வந்து ஐக்கியமாகணும், அவரோடு ஒன்றிணையணும், சாயுஜ்ய முக்தி, அதுதான் அவங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கு. பகவானுக்கு ரூபம் இல்லை அப்படின்றது அவங்களுடைய தாத்பரியம். ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்க? பகவானோட ஒன்று கலக்கணுன்றது தான் அவங்களுடையது. பிரம்மச்சாரிகள் அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க? புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க. கிரகஸ்தர்கள் என்ன பண்றாங்க? நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா, தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷம். ஸோ கிரகஸ்தர்கள் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட அந்த தர்மங்களையும் தர்ம அர்த்த காமம், இது மூணுத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒழுக்கமான முறைகளில் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டது போல தர்மத்தின்படி அவங்க செயல்களை செய்து பகவானை அடைகின்றார்கள். ஸோ இவங்க வந்து புலனுணர்ச்சிகளை எல்லாம் புலன்களை கட்டுப்படுத்தி ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காகவும் தன்னுணர்வுக்காகவும் ஒழுக்க விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணி பகவானை அடைகின்றார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அடுத்து ஸோ இந்த யோகிகள் என்ன பண்ணுறாங்க? இந்த பிராணவாயு அஷ்டாங்க யோகெல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா, அதையெல்லாம் அவங்க தானம் செய்து தன்னுணர்வை அடைகின்றார்கள். தர்மம் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? தனக்கு கிட்ட இருக்கக்கூடிய உடைமைகளை மற்றவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்க அதனுடைய பலனை அடைகின்றார்கள். தவம் செய்பவர்கள், தபஸ்விகளும் அதை தான் பண்ணுறாங்க. அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து வெளியில் வந்துடுறாங்க, தன்னுடைய அந்த வசதிகள்லேருந்து வெளியில் வந்துடுறாங்க. அதனால் அவங்க திவ்யமான ஞானத்தை பெறுகின்றார்கள். வேத தத்துவவாதிகள், வேதத்தை புரிந்து கொண்டு அதன்படி செய்யக்கூடியவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க? திவ்யமான ஞானத்தை பெறுகின்றார்கள். இந்த அஷ்டாங்க யோகிகளும் இந்த பிராணாயாம பயிற்சிகளை செய்து பகவானை அடையிறதுக்கு முயற்சி செய்கிறாங்க. இத்தனை பேரும் வந்து பகவான் அடைகிறாங்க, ஆனால் வெவ்வேறு நிலைகளில் அடைகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். ஸோ 26வது ஸ்லோகம் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. श्रोत्रास्तीनिन्द्रिया यान्यैन्य शम्याग्निशजुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य இந்திரியாக்னிஷஜுஹவதி. மனக்கட்டுப்பாடு எனும் நெருப்பில் சிலர் கலங்கமற்ற பிரம்மச்சாரிகள் புலன்களையும் கேட்கும் முறையையும் அர்ப்பணிக்கின்றனர். மற்றும் சிலர் ஒழுக்கமான குடும்பஸ்தர்கள் புலன்கள் எனும் நெருப்பில் பொருட்களை அர்ப்பணிக்கின்றார்கள். ஸோ இங்க நம்ம பார்க்கிறோம் மனக்கட்டுப்பாடு எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ பிரம்மச்சாரிகள் அந்த மனக்கட்டுப்பாட்டு எப்படி அவங்க இது பண்றாங்க? புலன்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி அவங்க என்ன பண்றாங்க? பகவானிடத்துல பக்தி பண்றாங்க. ஒழுக்கமான குடும்பஸ்தர்கள், அதுக்கு தான் நமக்கு பிரபுபாதர் வந்து அந்த ஒழுக்க விதிமுறைகளை கொடுத்துருக்கார் இல்லையா? தகாத பாலுறவு கூடாது, ஒருவனுக்கு ஒருத்தி, அந்த மாதிரி சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டது போல அந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்தி ஒழுங்கு விதிமுறைகளை அவங்க ஃபாலோ பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? இந்த தன்னை திருப்திப்படுத்துவதற்காக, தன்னுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்கான விஷயங்களை அவங்க அர்ப்பணிக்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ கலங்கமற்ற பிரம்மச்சாரிகள் மனக்கட்டுப்பாடு ரொம்ப முக்கியம். அவங்க புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்துகிறாங்க. கிட்டத்தட்ட அது வந்து ஒரு பெரிய யஜ்ஞம் போல தான். ஹரேர் நாமானு கீர்த்தனம், பகவானின் புகழை பற்றி மட்டும் பாடுவதிலும் கேட்பதிலும் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள். அதனால தான் நாம யஜ்ஞம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். பகவானுடைய நாமம் ஒரு யஜ்ஞம் போல. ஏன்னா எப்பவும் அவருடைய நாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்கும்போது நமக்கு மற்ற பௌதிகமான விஷயங்கள் வராது. அதனால அது ஒரு யஜ்ஞமாக கருதப்படுகின்றது. ஸோ அந்த கிரகஸ்தர்கள் ஒழுங்கு விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணி தன்னுடைய அந்த 3 விஷயங்கள் தான் மெயின் இல்லையா, பிரதானமாக இருக்கு ஒரு இந்த மனித சமூகத்திற்கு. இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியாசதேவர் வந்து ஒரு கலங்கமா அமர்ந்திருக்கும் போது நாரத ரிஷி வந்து சொல்வார், என்னாச்சு, ஏன் இப்படி ஒரு கலக்கத்தோடு இருக்கீங்கன்னு போது அவர் சொல்வார், இல்லை எனக்கு இன்னும் பக்குவமற்ற நிலையில் இருக்கிறது போல இருக்கு. இத்தனை வேதங்களை எல்லாம், வேதங்கள் ஆல்ரெடி இருக்கு,
வேத வியாசர்னா அதையெல்லாம் தொகுத்து கொடுத்திருக்கார். இதெல்லாம் ரிக்வேதம், யஜுர், சாம, அதர்வனம், ஒரு வேதத்தோடைக்கும் ஒரு ஒரு தாற்பயம் இருக்கு. அதெல்லாம் தொகுத்து கொடுத்திருக்கார். இருந்தாலும் எனக்கு வந்து ஒரு பக்குவமற்ற நிலை இருக்கிறது போல இருக்கு. ஏதோ ஒரு ஒரு லேக்குன்னா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாத மாதிரி இருக்குன்னு போது, திருப்தியற்ற நிலையின் போது அப்போ அவர் சொல்றார், நீங்க வந்து மனித சமூகம் ஓய்வு பெறுவதற்கு என்னென்னலாம் கொடுத்துறீங்க? தர்மத்தை பத்தி சொல்லியாச்சு. தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷம். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் வர வேண்டியது என்னது? பகவானையும் பகவானுடைய பக்தர்களை பற்றியும் முதல்ல நீ சொல்லணும். அதனால ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை நீ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற. ஸோ இங்க நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா, மெயினாக நம்ம வந்து முதல்ல ஆரம்பிக்க வேண்டியது இந்த பக்தி மார்க்கம் தான். மோட்சத்தை பற்றி. மோக்ஷம்னாலே என்ன அப்படின்னாக்கா, ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்கிறார், மோக்ஷம் அப்படின்னாலே முக்தி பதே அப்படின்னு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஒரு வார்த்தை வருது. அப்போது சர்வபௌம பட்டாச்சாரியர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுட்டு சொல்கிறார், இந்த முக்தி அப்படின்றது வந்து தூய பக்தர்களுக்கு முக்தின்ற வார்த்தை இல்லை. அவங்கெல்லாம் விமுக்தி, அதாவது பகவானை திருப்திப்படுத்துறது மட்டும்தான் எதிர்பார்க்குறாங்க. அப்போது இது இந்த வார்த்தையை மாற்றி அமைக்கணுமான்னு கேட்கும்போது அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்கிறார், முக்தி அப்படின்னாலே தூய பக்தர்களுக்கு என்ன அப்படின்னா, பகவானுடைய திருப்பாத கமலங்கள்ல பக்தி தொண்டு செய்து கிடப்பது தான் முக்தி. அதுதான் வந்து தூய பக்தர்களுடைய பாவமாக இருக்கணும். அதனால ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை நீங்க வந்து எந்த ஒரு வார்த்தையும் மாற்றக்கூடாது. பக்தர்கள் எப்பவுமே பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டே இருக்கணும்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க இல்லையா, அதுதான் வந்து உண்மையான முக்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இங்க வந்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா, நாரத ரிஷி வேதவியாசர் கிட்ட சொல்றார், நீங்க வந்து தர்மத்தை பத்தி சொல்லிட்டீங்க, அந்த தர்மத்தை பயன்படுத்தி எப்படி பொருள் ஈட்டுவது, அர்த்த அதை பத்தி சொல்லிட்டீங்க. தர்மத்தை ஃபாலோ பண்றது, அதாவது மத சடங்குகள்ல சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை ஃபாலோ பண்றது, அடுத்து அதன் மூலமாக பொருட்களை ஈட்டுவது, அந்த ஈட்டிய பொருட்களை எப்படி முறையாக பயன்படுத்துவது, புலனின்பம், கடைசியாக மோட்சத்தை பத்தி சொல்ற. ஸோ முதல்ல நீ வந்து பகவானையும் பக்தர்களை பற்றியும் சொல்கிறது தான் வந்து உண்மையான மோட்சத்திற்கு உண்டான வழி. அதுதான் வந்து சிறந்த தர்மம் அப்படிங்கிறார். ஸோ இங்கே மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமாக தன்னுணர்வை அடைய விரும்புவோர் புலன்களின் இயக்கங்களையும் பிராணனின் இயக்கங்களையும் அடக்கப்பட்ட மனமெனும் நெருப்பில் அர்ப்பணிக்கின்றார்கள். ஸோ இங்கே அல்டிமேட்டாக நம்ம பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா, புலன்களையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் தன்னுணர்வை அடைகின்றார்கள். அப்படி அவங்க தன்னுணர்வை அடைவது, அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகவானுடைய நாமம், அவருடைய குணம், லீலைகள் அனைத்தையும் எப்பவும் ஸ்மரணம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதே வந்து ஒரு பெரிய யக்ஞமாக கருதப்படுகின்றது. அதை தான் வந்து நம்ம முன்னாடி இதில் பார்த்தோம். ஸோ இங்கே வந்து பகவான் வந்து அதை தான் சொல்கிறார். ஸோ புலன்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி பக்தி மார்க்கத்தில் நிலைக்க வேண்டும். ஸோ உடலில் வந்து 10 விதமான காற்று இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அதை பக்குவமாக முறையாக செயல்படுத்தக்கூடியது, பயிற்சி பண்ண கட்டுப்படுத்துறதுக்கு மனதை கட்டுப்படுத்துவது மிக முக்கியம். இதை ஏன் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் அப்படின்னா, வரப்போகிற அத்தியாயங்கள் அதை பார்க்க போகிறோம். द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यथया संशिदव्रताः. கடும் விரதங்களை, ஓகே, இதை எப்படி பண்றாங்க? புலன்களையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்துறாங்க. சிலர் என்ன பண்றாங்க? கடும் விரதங்களை ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள். சிலர் தன்னுடைய உடைமைகளை எல்லாம் தியாகம் பண்றாங்க, தானம் பண்றது. மற்றவர்களோ கடுமையான தவங்கள், அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி செய்கிறாங்க. அல்லது உன்னதமான ஞானத்தில் முன்னேற்றம் பெறுவதற்காக வேதங்களை கற்றுத்தேர்கின்றார்கள். இந்த மாதிரியான முயற்சிகளின் மூலமாக அந்த ஞானத்தை பெற அவர்கள் முயற்சி செய்கின்றார்கள். சிலர் விரதங்களை செய்து புலன்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி அந்த ஞானத்தை பெறுகின்றார்கள். சிலர் என்ன பண்றாங்க? தவங்கள் எல்லாம் செய்கின்றார்கள். சிலர் என்ன பண்றாங்க? தன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய உடைமைகளை எல்லாம் தியாகம் செய்து அந்த ஞானத்தை பெற முயற்சி செய்கிறாங்க. சிலர் வேதங்களை கற்று அதை பெறுவதற்கு முயற்சி செய்கின்றார்கள். ஸோ இந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான வழிகள் மூலமாக உயர்ந்த உன்னதமான ஞானத்தை பெறுகின்றார்கள். அடுத்த ஸ்லோகம் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆபானே ஜுஹ்வதி பிராணம் प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा பிராணாயாமபராயணாக. சமாதியில் இருப்பதற்காக
சுவாச கட்டுப்பாடு பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு கொண்டுள்ள சிலர் உட்சுவாசத்தில் வெளிசுவாசத்தின் இயக்கத்தையும் வெளிசுவாசத்தில் உட்சுவாசத்தின் இயக்கத்தையும் நிறுத்தும் முறையை பயின்று இறுதியில் சுவாசத்தை முழுமையாக அடக்கி சமாதியில் நிலை பெறுகின்றனர். வேறு சிலர் உணவு கட்டுப்பாடுகளை மேற்கொண்டு வெளி சுவாசத்தையே யாகமாக அர்ப்பணிக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் செய்யறது எதற்காக அப்படின்னாக்கா அந்த உன்னதமான ஞானத்தை பெறுவதற்கு. ஸோ இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் அஷ்டாங்க யோகம் அடுத்த 6வது அத்தியாயத்தில் பார்க்க போகிறோம். 8 நிலைகளில் ஒருத்தவங்க வந்து யோகம் செய்கிறது வந்து அஷ்டாங்க யோகம். அதில் கடைசியாக இருப்பது சமாதி அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ இதில் வந்து யம நியம ஆசனா தாரணை பிரத்யாகார அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுவாச கட்டுப்பாடு பிராணயாமா. ஸோ அந்த சுவாச கட்டுப்பாட்டில் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி சுவாசத்தை உள்ளிழுக்கும் போதும் வெளிவிடும் போதும் அவங்க மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி அந்த சமாதி நிலையை அவங்க பெறுகின்றார்கள். 8 நிலையில் கடைசி நிலை வந்து சமாதி நிலை. சிலர் என்ன பண்ணுறாங்க, விரதங்களை மேற்கொண்டு இதை வந்து ஒரு யஜ்ஞமாக அர்ப்பணிக்கின்றார்கள் அப்படின்றத பார்க்கணும். இந்த முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா, இதையெல்லாம் செய்து அந்த உயர்ந்த ஞானத்தை பெறுவதற்கு அவங்க இதெல்லாம் முயற்சி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. சிலர் என்ன பண்ணுறாங்க, கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டு, அனன்ய பக்தி. கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டுனா என்ன, எதையும் பகவானிடத்தில் எதிர்பார்க்காம அவரை திருப்தி செய்வதற்காக தூய்மையான பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றார்கள். இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி தூய்மையான பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறதுனால இந்த ஜட இயற்கை குணங்கள் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இல்லையா, இந்த பிராகிருத லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம், அந்த 3 குணங்களுடைய தன்மைகள்ல இருந்தும் விடுதலை அடைந்து முக்தி தலத்திற்கு அவங்க உயர்த்தப்படுகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்த ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அபாரே நியாய ஹாரே பிராணான் பிரணேச ஸ்ரீவதி ஸ்வர்வப்யசே யச்ஞா விதே யச்ஞா புஷ்பித ஹல்மசா. யாகத்தின் பொருளை அறிந்து செயல்படும் இவர்கள் அனைவரும் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை பெற்று இத்தகு யாகங்களின் பலன்களை அமுதமாக பருகி பரமமான நித்திய நிலையை நோக்கி முன்னேறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ யாகத்தோட உண்மையான நோக்கம் என்ன அப்படின்னாக்கா, யக்ஞபதி யாரு, பகவான் விஷ்ணு, அவரை திருப்திப்படுத்துறது தான். அப்போ அந்த பாவத்தில் அவரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செயல்களை செய்யும் போது அந்த பாவ விளைவுகள்ல இருந்தெல்லாம் அவங்க தூய்மை பெறுகின்றார்கள். இத்தகைய யாகங்களின் பலன்களை அவங்க அமுதமாக பருகி பரமமான நித்திய நிலையை நோக்கி முன்னேறுகின்றார்கள். வெவ்வேறு நிலையில இருக்கவங்க வெவ்வேறு விதமான யஜ்ஞங்களை செய்து பகவான் அடைகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ஸோ இந்த யாகத்தோட பலன்களை அவங்க அமுதமாக பருகுகின்றார்கள். எப்பொழுது இந்த பாவ விளைவுகள்ல இருந்து தூய்மை பெறும்போது. எப்பொழுது நம்ம பாவ விளைவுகள்ல இருந்து தூய்மை பெறுகின்றோம், இந்த யஜ்ஞம் செய்வது பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அப்படின்ற பாவத்தில் அவங்க யஜ்ஞங்கள் செய்யும் போது அதுல இருந்து விடுதலை பெறுகின்றார்கள். அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு யாரோ ட்ரை பண்ணீங்க, வாசிங்க. शिष्टामृत भूजा यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोक अष्टयज्ञस्य कुतो अन्यः गुरुशतम. குருவம்சத்தில் சிறந்தவனே, எவரும் யாகங்களின்றி இவ்வுலகிலோ இவ்வாழ்விலோ மகிழ்ச்சியுடன் வாழ முடியாது. மறு உலகை பற்றி என்ன கூற முடியும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்கே யக்ஞம் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. அதனால தான் வர்ணாசிரமத்தை என்னால் தான் நானே உருவாக்கினேன் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். 4 வருடங்களை பகவான் உருவாக்கியிருக்க. அந்த 4 வர்ணத்தில் இருக்கிறவங்களும் சரி, 4 ஆசிரமத்தில் இருக்கவங்களும் சரி, 3 விஷயங்களை கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். தானம், தவம், யக்ஞம். ஸோ இந்த யக்ஞங்கள் செய்வது மிக மிக முக்கியம். அப்போ கலியுகத்தோட யக்ஞம் என்ன அப்படின்னாக்கா நாம சங்கீதம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ இந்த கலியுகத்தில் செய்யக்கூடிய யஜ்ஞம் என்ன அப்படின்னாக்கா நாம யஜ்ஞம், பகவானுடைய நாமம், நாம சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம் பார்க்கணும்.
நம்ம வந்து பகவானுடைய அந்த விபூதி யோகம் பார்க்கும்போது அவரே வந்து நாமமாக இருக்கின்றார் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இங்கே வந்து இந்த இந்த லோகத்திலேயோ அல்லது மறுபிறப்பிலேயோ நாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா நாம யஜ்ஞம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்தி அதனால் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை பெற்று திவ்யமான ஞானத்தை அடைந்து நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பக்தி தொண்டில் முன்னேற முடியும். அதன் மூலமாக இந்த லோகத்தில் மட்டுமல்ல, அடுத்த இக உலகம் பர உலகம் பார்க்குறோம் இல்லையா, இகலோகம் பரலோகம்னு ரெண்டுத்துலையுமே வந்து இன்பமாக வாழ முடியும். ஸோ நம்மளுடைய புலன்களை நம்மளுடைய திருப்திக்காக பயன்படுத்தாமல் பகவானை திருப்தி செய்யறதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத புரிந்து கொண்டு அந்த பக்தி மார்க்கத்தில் செல்லும் போது அது தூய்மை அடைகின்றது. அது மட்டுமே நம்மள இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சிகளிலிருந்து விடுவிக்கின்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம், கட்டுப்பாடற்ற புலன்களோடு ஆன்மீக முன்னேற்றம் சாத்தியமற்றது. ஸோ பிரபுபாதர் நமக்கு ரொம்ப கிளியராக கொடுத்துருக்கார் 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபம். ஸோ இதை நம்ம கண்டிப்பாக செய்யணும். அப்படி செய்வதன் மூலமாக ஆன்மீக முன்னேற்றம் சாத்தியப்படும். அடுத்த ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। एहम बहुविता यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोशले. பலதரப்பட்ட இந்த யாகங்கள் அனைத்தும் வேதங்களில் அங்கீகரிக்கப்பட்டவை. இவை பல்வேறு விதமான செயல்களிலிருந்து பிறந்தவை. இவற்றை இவ்விதமாக அறிவதால் நீ முக்தி அடைவாய். ஹரே கிருஷ்ண. ஸோ இந்த யாகங்கள் அனைத்துமே வந்து சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதே பலவிதமான, ஏன்னா இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அஷ்டாங்க யோகம் பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம யஜ்ஞம், இதெல்லாம் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதை செய்கிறதுனால இந்த இவை பல்வேறு விதமான செயல்களிலிருந்து பிறந்தவை. இவற்றை இந்த விதமாக அறிவதால் முக்தி அடைவாய். ஸோ ஞான யோகம்ன்றது என்ன? அவரை திருப்தி செய்யப்படுத்துவது மட்டுமே நம்மளுடைய வாழ்வின் நோக்கம். அதை எப்படியெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்றது சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரலாத் மகாராஜா நமக்கு நவவித பக்தி தொண்டு சொல்லியிருக்க. ஸோ அந்த பக்தி தொண்டு பிராக்டிஸ் பண்ணுறதன் மூலமாக முக்தி என்பது சாத்தியம். ஒருவர் ஏதேனும் ஒரு யாகத்தை பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்ய வேண்டும். புனித நாம ஜபம், அவருக்காக ஆடி பாடுதல், பிரசாதம் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மிகவும் எளிமையான பயனுள்ள யஜ்ஞமாகும். ஸோ பலவிதமான யஜ்ஞங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுதான் 9 விதமான பக்தி துண்டு. அதில் ஏதாவது ஒரு முறையை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், வந்தனம், அர்ச்சனம், தாசியம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். இந்த நவவித பக்தி தொண்டில் ஏதாவது ஒன்றை ஃபாலோ பண்ணும்போது அதுதான் வந்து இந்த கலியுகத்தோட யஜ்ஞம். புனித நாம ஜபம், அவருக்காக ஆடிப்பாடி மகிழ்தல், பிரசாதம் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளுதல், இதெல்லாம் வந்து எளிமையான பயனுள்ள யஜ்ஞங்கள் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாம் லெவல் 2ல் இருக்கோம். ஸோ நம்ம வந்து பகவானுடைய நாம ஜபம் அட்லீஸ்ட் 4 மாலைகளாவது நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஒரு நாளைக்கு அப்படின்னு பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணணும். அடுத்த ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। ஒரு நிமிஷம். श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञान् ज्ञान यज्ञ परन्तय सर्वं कर्माखिलं पार्थे ஞானே பரிசமாப்பியதே. எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே, ஞான யாகம் பொருள்களை யாகம் செய்வதை விட சிறந்தது. ஞான யாகம் பொருள்களை யாகம் செய்வதை சிறந்தது. பிரதாவின் மகனே, அது மட்டுமின்றி எல்லா செயலின் யாகமும் தெய்வீக ஞானத்திலேயே முற்று பெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க ஞானம் என்பது என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். பகவானுடைய சேவகன் அப்படின்ற அந்த உயர்ந்த ஞானத்தை அறிந்து கொள்வது, அது இந்த ஜடலோக விஷயங்களை விட இது சிறந்ததாக கருதப்படுகின்றது. இந்த ஜடலோகத்துல நாம செய்யக்கூடிய மற்ற யஜ்ஞங்களை காட்டிலும், ஏன்னா அதுல நாம ஏதோ ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து குறிப்பிட்ட தேவர்களை மகிழ்ச்சி செய்வதற்காக, அந்த இன்ஸ்டண்டா நமக்கு பலன் வேணுன்றதுக்காக செயல்களை செய்கின்றோம். அதை காட்டிலும் சிறந்த எது? ஞான யோகம். ஸோ எல்லா செயல்களின் யாகமும் தெய்வீக ஞானத்திலேயே முற்று பெறுகின்றன. அந்த உயர்ந்த ஞானத்தை பெறுவதன் மூலமாக அவரை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களில் நாம ஈடுபடுறோம். அந்த யஜ்ஞம் என்பது இந்த பௌதிக யஜ்ஞத்தை காட்டிலும் சிறந்தது. ஸோ அடுத்த கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி பகவானிடத்துல இந்த ஞானத்தை பெறுவது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். மிக முக்கியமான ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
तद्वित्ति प्रणिपातने परिप्रश्नेने सेवया उपदेशुक्ष्यन्ति ते ஞானம் ஞானினஸ்தத்வதர்ஷினः. ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அழிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. வேற யாரோ ட்ரை பண்ணீங்க, அடுத்த ஸ்லோகம் நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ இங்க நம்ம என்ன பார்க்குறோம், ஞானம் ஞானம் சொல்றாரு. ஓகே, அந்த ஞானம் எப்படி கிடைக்கப்பெற வேண்டும், யாரிடத்திலிருந்து கிடைக்கப்பெற வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். தத் விதி பிரணிபாத்தேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா. ஸோ அந்த ஆன்மீக குரு இடத்துல பிரணிபாத்தேன அவரிடத்துல சரணாகதி செய்து பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா பிரஷ்னங்களை அவரிடத்துல கேட்டு, எப்படி கேட்கணும், அவருக்கு பக்தி தொண்டுகளை செய்து அடக்கத்தோட அவரிடத்துல இருந்து கேட்கணும். ஏன் அவங்க கிட்ட இருந்து கேட்கணும் அப்படின்னாக்கா, அவங்க தன்னுணர்வை பெற்றவர்கள். எப்படி ஒரு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டிரைவிங் இது கற்றுக்கணும் அப்படின்னா, அதை அந்த ஸ்கூல் நடத்துகிறவங்க கிட்ட அவங்க ஆல்ரெடி அந்த ஞானம் இருக்கிறதுனால அதை நமக்கு அப்படியே கொடுக்க முடியும். தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் நமக்கு அந்த ஞானத்தை அளிக்கின்றார்கள். அதனால அதிகாரப்பூர்வமான அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையிலிருந்து வந்தவங்க கிட்ட இருந்து அந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும். ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய்ய வேண்டும். எப்படி அதை அறிய முயற்சி பண்ணணும், அடக்கத்தோடு அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்து அந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும். நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்கள் எல்லாம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். ஏன் அவங்க கிட்ட போகணும்னா, அவங்க உண்மையை கண்டவர்கள். சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டது போல தன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்து அவங்க மற்றவங்களுக்கு ஒரு உதாரணமாக இருக்காங்க. அதனால அவங்க தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள். அதனால என்ன சாரம் இருக்கோ அதை அப்படியே நமக்கு சொல்ல முடியும். அதனாலதான் அந்த மாதிரியான ஆன்மீக குருவை நாம அணுக வேண்டும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மூல முழுமுதற் கடவுள். அனைத்துமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் வருது. ஆனா அவரே என்ன பண்றாரு, ஒரு கிரகஸ்தனாக வரும்பொழுது அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகி அவரிடத்திலிருந்து ஞானத்தை பெறுகின்றார். ஸோ கிருஷ்ண அவதாரத்தில் நம்ம பார்க்குறோம், சாந்திப்ப முனிக்கிட்ட அவங்க வந்து 63 ஆயக்கலைகளையும் கற்று தேர்கின்றார்கள். அவருக்கு குரு தட்சணையும் கொடுக்குறார். அப்போ தானம் என்பது எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவானுடைய அவதாரமாக பார்க்குறோம். அவர் என்ன பண்ணுறார், அவரும் ஆன்மீக குருவை அணுகின்றார். யாரு, ஈஸ்வர பூரி அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். அவங்க எப்படிப்பட்டவங்களா நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணுன்றது இதில் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கார். ஸோ அதிகாரப்பூர்வமான குரு சீட பரம்பரையிலிருந்து வந்த ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகி அவருக்கு சேவைகள் செய்து பணிவோடு அவங்க கிட்ட இருந்து உண்மையான ஞானத்தை பெற முயற்சி செய்ய வேண்டும். ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் அந்த உண்மையான ஞானம் இருக்கின்றது. ஸோ அவங்க மட்டும்தான் நமக்கு தெளிவாக அதை எடுத்து கூற முடியும். ஸோ தன்னுணர்வு பெற்ற அந்த ஆத்மாக்கள் நமக்கு அந்த உண்மையான ஞானத்தை வழங்க முடியும். சமர்ப்பிப்புடன் கேள்விகள் கேட்டு, கண்டிப்பாக கேள்விகள் கேட்க வேண்டும். நம்மளுடைய எந்த கிளாஸ் நீங்கள் இஸ்கானோட இது போனாலும் கடைசி 15 நிமிஷம் 1 hour செஷனில் அட்லீஸ்ட் மினிமம் 5 to 10 minutes வந்து 10 இல்லை அதை விட அதிகமாகவே போகும். சில கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா சந்தேகங்கள் கேட்கறதுக்காகவே வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்கணும். அது எப்படி கேட்கணும் அப்படின்னாக்கா, சமர்ப்பிப்புடன் பணிவோடு அடக்கத்தோடு கேள்விகள் கேட்கணும். அவங்களுக்கு பக்தி தொண்டு செய்து இதை கேட்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். ஸோ இந்த குருட்டுத்தனமாக பின்பற்றக்கூடாது. யார் என்ன சொன்னாலும் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய மார்க்கம் வேறு மாதிரி போயிடும். ஸோ நமக்கு எதனா டவுட் இருந்ததுன்னா அதை அவங்கக்கிட்ட கேட்டு தெளிவு பெற்று அந்த மார்க்கத்தை எடுக்க வேண்டும். அதே சமயத்தில் குதர்க்கமான கேள்விகள் இருக்கக்கூடாது. அதெல்லாம் நம்மளை வந்து அந்த சரியான புரிதலையும் அல்லது நம்மளை வந்து அந்த ஆன்மீக முன்னேற்றத்துலேருந்து வேறு பக்கமாக வழிகாட்டிவிடும். அதனால் குதர்க்கமாக கேள்விகளை கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடாது. ஸோ அது இல்லாமல் நம்மளுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு வந்து ஒரு சைன் என்ன அப்படின்னு, நம்ம முன்னேறோன்றதுக்கு என்ன அப்படின்னாக்கா, ஆன்மீக குருவோட திருப்தி தான் நம்மளுடைய முன்னேற்றத்திற்கான ரகசியம். அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணணும், ஒரு ஆன்மீக குருவிடத்தில் ஷெல்டர் எடுத்து அவங்களுடைய திருப்பாதங்களில் சரணாகதி செய்து பக்தியோட ஞானத்தை பெற வேண்டும். அதிகாரிகளிடமிருந்து பெறப்படும் உன்னத ஞானத்தோடைய மகிமைகள் வந்து இப்போ சொல்லப்படுகின்றது. அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ பிரபு ட்ரை பண்ணீங்களே, பண்ணுங்க. டைம் இல்லை நமக்கு. யாருன்னா ஹரே கிருஷ்ணா. புனர்மோ
சோமோ மோமோ யாஸ். மாதாஜி நான் இது படிச்சிடறேன் மாதாஜி, அந்த விளக்கம் படிச்சிடறேன். ஓகே. இவ்வாறு தன்னுணர்வு அடைந்த மோகமேவம் யாஸ்யசி பாண்டவ ஏன பூதான்ய சேஷேன திரக்ஷ்யஸ்யாத்மன்யதோ மயி. மொழிபெயர்ப்பு வாசிங்க. இவ்வாறு தன்னுணர்வு அடைந்த ஆத்மாவிடமிருந்து உண்மை ஞானத்தை பெற்ற பின் நீ மீண்டும் மயக்கத்தில் விழமாட்டாய். ஏனெனில் இந்த ஞானத்தின் மூலம் எல்லா உயிர்களையும் பரமனின் பாகமாக வேறு விதமாக கூறினால் என்னுடையதாக நீ காண்பாய். ஹரே கிருஷ்ண ப்ரோ. ஸோ இப்போ அப்படி அந்த தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மா கிட்ட சரணாகதி செய்து ஞானத்தை பெறுவதுடைய பலன்களை பார்க்குறோம். என்ன பலன் அப்படின்னா, மீண்டும் மயக்கத்தில் விழமாட்டாய். ஏன்னா அவங்க சரியான பாதையில் நம்ம வழி நடத்தி செல்றதுனால இந்த இந்த பௌதீக விஷயங்கள்ல நாம் விழமாட்டோம். எல்லா உயிரினங்களையும் பரமனின் பாகமாக, அதாவது என்னுடையதாக நீ காண்பாய். ஏன்னா அவங்க அந்த உண்மையான ஞானத்தை பெற்றிருப்பதனால அதே ஞானத்தை தன்னுடைய சீடனுக்கு வழங்குவதால் என்ன இது பார்த்தாலும் அது பகவானுடைய அங்கமாக தெரிகின்றது. ஒரு தடவை நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்களுடைய சிக்ஷா குரு விருந்தாவன் கூட்டு போகிறதுக்காக கூட்டு போகிறார். அப்போ ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பார்த்துட்டு அந்த ட்ரெயின் பார்த்துட்டு சொல்கிறார், இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு. நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் ஆரம்பத்தில் எப்படி இது ஓகே, இது ஒரு நல்ல ட்ரெயின், அந்த மாதிரி தான் விஷயங்கள், பௌதிகமான விஷயங்கள். அப்போ ஆனால் அவருடைய பார்வை வேற மாதிரி இருந்துச்சு. அவர் சொல்கிறார், அந்த கிருஷ்ண பக்திக்காக எப்படி பகவானுடைய கருணை பக்தர்களை பக்தி மார்க்கத்துக்கு எடுத்து செல்வதற்காக ஒரு சிலருக்கு அந்த ஞானத்தை வழங்கி இந்த மாதிரியான ஒரு செயல்கள்லாம் அந்த ட்ரெயின் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்குது, பக்தர்களை பக்தி மார்க்கத்தில் கொண்டு செலுத்துவதற்காக இருக்குது. இதையுமே நம்ம என்ன பார்க்கணும், பகவானுடைய குளோரிஃபிகேஷனாக நம்ம பார்க்கணும், அவருடைய கருணையாக நம்ம பார்க்கணும். ஸோ தூய பக்தர்கள் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா, எதை பார்த்தாலும் அது பகவானுடைய ஒரு சிரேஷ்டமான ஒரு கருணையாக பார்க்குறாங்க, அவருடைய ஒரு மகிமையாக அதை பார்க்குறாங்க. இப்போ இந்த எதுவுமே நாம் பண்ணணும்னு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா அதோடைய மூல பொருட்கள் இங்கேருந்து தான் எடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இதை ஒருத்தர் உருவாக்கி அதை என்ன பண்ணுறாரு, அதை பக்தி மார்க்கத்தில் நம்ம உபயோகப்படுத்தலாம், வேறு விதத்துலையும் பண்ணலாம். ஆனால் தூய பக்தர்களுடைய பாவம் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா, எதை பார்த்தாலும் அது பகவானுடைய கருணையாக அவங்க பார்க்குறாங்க. ஸோ என்ன விஷயங்கள் இருக்கோ அவங்கள சுற்றி அனைத்துமே பகவானுடைய ஒரு மூலப்பொருள் அப்படின்ற மாதிரியான பாவம் அவங்க கிட்ட இருக்குது. ஸோ இப்படி அந்த பாவத்தில் இருக்கிறதுனால அவங்க மயக்கத்தில் விழவே மாட்டார்கள், எப்பவும் கிருஷ்ணமயமாகவே இருப்பாங்க. எப்படி ஒரு ஒரு நெருப்பு இருக்குது அப்படின்னா அது கிட்டத்தில் போகக்கூடிய இரும்பும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரியான பாவத்தை பெற்றுவிடும் இல்லையா? அதுபோல தூய பக்தர்கள் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணமயமாக இருக்கிறதுனால அவங்க ரொம்ப பக்தியோடு இருக்கிறதுனால அவங்க கிட்ட யார் வராங்களோ அவங்களும் அதே பக்திலே இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ எல்லாரையும் பகவானுடைய அம்சமாக அவங்க பார்க்குறாங்க. ஸோ கிருஷ்ணர் தான் பரம உண்மை. ஸோ கிருஷ்ணரை நாம் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், இந்த மாயையிலிருந்து நாம் விடுதலை பெற வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அடுத்த ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரி கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அபிஷேஷ்ட ஸ்ரீபத் பாப்பேப்ய ஸ்வர்வப்ய பாபக்ருத்தம் ம ஸ்வர்ம இஜ்ஞான ஞானப்ல வேவனை விருஜினம் சந்த ரிஷ யஷி. பாவிகளின் எல்லாம் பெரும் பாவியாக நீ கருதப்பட்டாலும் உன்னதமான ஞானம் எனும் படகில் நீ நிலை பற்று விட்டால் உன்னால் துன்பக் கடலை கடந்து விட முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்கே ரொம்ப பெரிய பாவியாக நீ கருதப்பட்டாலும் அந்த உன்னதமான திவ்யமான ஞானத்தை நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா, அந்த ஞானத்தில் நாம் நிலை பெற்று விட்டோம் அப்படின்னா இந்த துன்பக்கடலை எளிதாக கடந்து விட முடியும். இந்த சம்சார சாகரம், பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி, இந்த துன்பக்கடலை எளிதாக கடந்து விட முடியும். எப்போ இந்த உன்னதமான ஞானம், நம்ம இப்போ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். என்ன உன்னதமான ஞானம்? பகவான் முழுமுதற் கடவுள், அவருடைய ஒரு அங்கம் இருக்கிறது எல்லாமே அவரால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. அந்த மாதிரியான நான் அவருடைய சேவகன் அப்படின்ற அந்த பாவம் இருக்கு இல்லையா, சேவகனுக்கும் சேவகன்.
ஸோ அந்த பாவம் தான் வந்து உண்மையான ஞானம். இதில் நாம் நிலை பெற்று விட்டோம் அப்படின்னாக்கா துன்பக்கடலை கடந்து விட முடியும். இந்த விஷயத்தில் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக பௌதிகமான விஷயத்தில் அதில் பற்று, அதில் முன்னேறது, அந்த விஷயங்கள்லாம் குறைஞ்சிடும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பில் முன்னேற முடியும். ஸோ எளிதாக நாம் இந்த துன்பக்கடலை கடந்து விட முடியும். ஏன்னா இதை நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, இந்த எல்லாரையும் பகவானுடைய அம்சமாக பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து எதிரி நண்பன் அப்படிலாம் இல்லை, எல்லாரையும் ஒரே விதமாக போகிறோம், அந்த இருள்லேருந்து விடுபடுறோம். அப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது இந்த பௌதீக விஷயங்கள்லேருந்து வெளிவரதுனால இந்த துன்பக்கடலை நாம் எளிதில் கடந்து விட முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அடுத்த ஸ்லோகம் உமா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। यदैतांसि समिद्नोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பு விறகை சாம்பலாக்குவதை போல அர்ஜுனா, ஞான நெருப்பானது ஜட செயல்களின் விளைவுகளை எல்லாம் சாம்பலாக்கி விடுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி இங்கே வந்து ஒரு அனாலஜி கொடுத்துருக்காங்க. விறகு நெருப்பில் எரிச்சிட்டோன்னா அது ஃபுல்லாக அந்த விறகெல்லாம் அழிஞ்சு அது சாம்பலாக மாறிடும். அது போல் இந்த அறியாமைன்னு இதில் மாட்டின்னு இருக்கோம் இல்லையா, இந்த அறியாமை எங்கேருந்து வருது, இந்த ஜடலோகத்தில் நாம் இருக்கிறதுனால, இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த குணங்களில் மாட்டின்னு இருக்கிறதுனால நாம் இந்த அறியாமையில் இருக்கோம். என்ன அறியாமை? நான் தான், நான், எனது அப்படின்ற அறியாமை. ஆனால் எப்போ நமக்கு இந்த ஞானம் கிடைக்கின்றதோ, நான் யாரு, அந்த பொய் அகங்காரத்தை விடுத்து உண்மையான அகங்காரம், பகவானுடைய சேவகன் அப்படின்றது ஞானம். அப்படி அந்த உண்மையான ஞானத்தில் இருக்கும்போது அறியாமை அப்படின்றது வந்து இங்கே விறகுக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது. அந்த ஞானம் என்பது தீச்சுடருக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது. எப்படி அந்த ஞானம் கிடைக்கும்போது இந்த அறியாமை விலகி விடுகின்றது அப்படின்றது இங்கே ஒப்பிடப்படுகின்றது. நெருப்பில் விறகுல நெருப்பு மூட்டிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த நெருப்பு முழுவதுமாக எரிந்து சாம்பலாக மாறிடுது இல்லையா, அதுபோல் இந்த ஞானம் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னாக்கா இந்த அறியாமை முழுவதுமாக நம்மை விட்டு விலகி விடுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். அந்த ஞானம் கிடைக்கிறதுனால இந்த பௌதீக பற்றுகள்லேருந்து நம்ம விடுதலை பெறக்கூடிய செயல்களை மட்டும்தான் நாம் செய்கின்றோம். அதனால் இவ்வளோ நாள் வரைக்கும் நம்மளுடைய நோக்கம் வேறவாக இருந்தது, நம்மளுடைய புலன் இன்ப விஷயங்கள் வேறவாக இருந்தது. இனிமேவாவது நாம் பக்தி மார்க்கத்தில் முயற்சி செய்ய வேண்டும். அவருக்காக நமக்கு பிரபுபாதர் ரொம்ப எளிமையாக கொடுத்துருக்கார் இல்லையா. 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது நாம ஜபம். ஸோ லெவல் 2ல் இருக்கும் நம்ம. ஸோ அட்லீஸ்ட் 4 மாலைகளாவது ஜபம் செய்ய வேண்டும். அடுத்த ஸ்லோகம் பிரபு வாசிங்க. யாரும் இல்லையா? हरे कृष्ण। नहि ज्ञानेन शत्रुशं पवित्रम् इह विद्यते तत्त्वं योगसंसिद्धः காலேனாத்மனி விந்ததி. உலகில் உன்னத ஞானத்தை பெற போல சிறந்ததும் தூய்மையானதும் வேறொன்றுமில்லை. இத்தகைய ஞானமே எல்லா யோகங்களின் முற்றிய பழமாகும். பக்தி தொண்டின் பயிற்சியினால் இதனை அடைந்தவன் காலப்போக்கில் இந்த ஞானத்தை தன்னில் அனுபவிக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ண. ஸோ இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் இந்த உன்னதமான ஞானம் அதுதான் வந்து சிறந்த. ஏன் இது உன்னதமாக சொல்லப்படுகின்றது? ஏன்னா பகவானை அடையிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வழி சொல்லுது இல்லையா, அதுதான் வந்து உன்னதமான ஞானம். இந்த பௌதீக சம்சார சாகரத்திலிருந்து விடுவிக்கிறதுக்கு ஒரு வழி சொல்லுது இல்லையா, அதனால இது உன்னதமான ஞானம். ஸோ இதுதான் மிகவும் சிறந்தது, தூய்மையானது, இதை தாண்டி வேற எதுவுமே இல்லை. இந்த ஞானம்தான் வந்து முற்றிய யோகங்களோட முற்றிய பழமாக கருதப்படுகின்றது. ஒரு 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 உயர்ந்த செயல் செய்தால் அதில் கிடைக்கக்கூடிய பலன் வந்து இதுதான். ஸோ இதை எப்படி ரொம்ப தெளிவாக இந்த ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சொல்கிறார், பக்தி தொண்டின் பயிற்சியினால். ஸோ இந்த பக்தி தொண்டின் பயிற்சினால் இந்த உன்னத ஞானத்தை அடைந்தவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, தன்னில் திருப்தியுற்று இருக்கின்றார்கள், அந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். ஸோ அது மட்டுமே நமக்கு உள்ளார்ந்த இன்பத்தை கொடுக்கின்றது. அடுத்த ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. புவனேஸ்வரி மாதாஜி. புவனேஸ்வரி மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஸ்ரத்தாவாம் லல்பத ஞான தத்பர சம்யதேந்திரிய ஞான லப்தவ
லப்தவா பரம் பராம் சாந்தி சாந்திம் மச்சிரேனாதி கச்சதி. சாந்திம் ரேணாதி கச்சதி. உன்னத ஞானத்திற்காக தன்னை அர்ப்பணிப்பது புலன்களை அடக்கக்கூடிய நம்பிக்கையுடைய மனிதன். அந்த ஞானத்தை அடைய தகுதி வாய்ந்தவனானான். அதனை அடைந்த பின் வெகு விரைவில் பரம ஆன்மீக அமைதியை அவன் அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஸோ இந்த உன்னதமான ஞானத்திற்காக தன்னையே அர்ப்பணித்தவர்கள், புலன்களை அடக்கக்கூடிய நம்பிக்கையுடைய மனிதன், அவங்க என்ன பண்றாங்க? இந்த ஞானத்தை அடைய தகுதி வாய்ந்தவர்கள். ஸோ அல்டிமேட்டா இந்த நம்முடைய புலன் இன்பத்திற்காக செயல்களை செய்யாம பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக செயல்களை செய்யறாங்க இல்லையா? ஸோ அப்படிப்பட்டவங்க இந்த உன்னதமான ஞானத்தை அடைகின்றார்கள். அவங்க தான் தகுதி வாய்ந்தவர்கள். அப்படி அவங்க செயல்களை செய்யறதுனால பரம ஆன்மீக இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றார்கள். ஸோ நம்பிக்கை, பகவானுடைய இந்த நாமத்தின் மேல நம்பிக்கை, பக்தி தொண்டின் மேல நம்பிக்கை, அதற்காக தன்னை அர்ப்பணிக்கிறது எப்படி அப்படின்னாக்கா புலன்களை கட்டுப்படுத்தி. ஸோ இப்படி அவங்க செயல்களை செய்யறதுனால கிருஷ்ண உணர்வில் அவங்க உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைய முடியும். இதுதான் வந்து நம்பிக்கையுடையவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களாக இருக்கு. அக்ஞஸ்சாத்ரதானஸ்ச சம்சயாத் பாவநஷ்யதி நாயம் லோகோஸ்தி ந பரோ ந சுகம் சம்சயாத்மனஹ. ஆனால் சாஸ்திரங்களை சந்தேகிக்க கூடியவர்கள், இங்க நம்ம பார்த்தோம் எப்படி நம்பிக்கையோடு இருக்கவங்க பரம ஆனந்தத்தை பகவானை அடைகிறாங்க. ஆனா அந்த சாஸ்திரத்தை சந்தேகிக்க கூடியவர்கள் நம்பிக்கையற்ற முட்டாள் மனிதர்களாக இருக்கிறாங்க. அவங்க இறை உணர்வை அடைய சாத்தியமே இல்லை. அவர்கள் என்ன பண்றாங்க? வீழ்ச்சி அடைகின்றார்கள். அவங்களுக்கு இந்த லோகத்திலையும் இல்லை, மறுலோகத்திலையும் வந்து இன்பம் என்பதே கிடையாது. ஸோ நம்பிக்கை உடையவர்கள் என்ன அடையிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அதே சமயத்துல நம்பிக்கையற்றவர்கள் சம்சயாத்மா, சந்தேகிக்கக்கூடியவர்கள், சந்தேகிக்கக்கூடியவர்கள் அடையக்கூடிய பலன் என்ன பண்றாங்க? இறை உணர்வு கிட்டுவதே கிடையாது, வீழ்ச்சி அடைகின்றார்கள். மீண்டும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி, மனுஷனா மட்டும் இல்லை, அதை விட தாழ்ந்த பிறப்புகள் எடுக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு இந்த லோகத்துல மட்டும் இல்லை, மறுலோகத்திலையும் வந்து அவங்களுக்கு இன்பம் என்பதே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதனால பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே மூல முழுமுதற் கடவுள் என்பதை உணர்ந்து அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்து அவரை அடைவோம். யோக சந்யஸ்த கர்மானம் ஞான சஞ்சின்ன சம்சயம் ஆத்மவந்தம் ந கர்மாணி நிபத்னந்தி தனஞ்சய. எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் பலனை துறந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றானோ, புலனின்ப செயல்கள்ல இருந்தெல்லாம் விடுபட்டு பகவானை திருப்திப்படுத்துறது மட்டும்தான் நோக்கம் என்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றானோ, எவன் ஒருவனுக்கு சந்தேகங்கள் உன்னத ஞானத்தால் நீக்கப்பட்டு விட்டனவோ, உயர்ந்த ஞானத்தினால சந்தேகங்கள்லாம் போயிடுச்சோ, அவங்க தன்னில் நிலை பெற்று இருப்பது உறுதி. செல்வத்தை வெல்வோனே இவ்வாறாக அவன் செயல்களின் விளைவுகளால் பந்தப்படுவதே இல்லை. உண்மையான ஞானம் வரும்போது எல்லாமே அவருக்கு உண்டானது, அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு உண்டான செயல்கள் தெரியும் போது கண்டிப்பா இந்த பௌதிகமான விஷயத்துல நாம அவ்வளவு நாட்டம் செலுத்த மாட்டோம். அப்ப நம்ம வந்து இந்த பாவ விளைவுகள்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். தஸ்மாத் ஞான சம்பூதம் ஹ்ருத்சதம் ஞானசேனாத்மனஹ சித்வைனம் சம்சயம் யோகம் ஆதிஷ்டோதிஷ்ட பாரத. அறியாமையால் உன் இதயத்தில் எழுந்த ஐயங்கள் ஞானம் என்னும் ஆயுதத்தால் அழிக்கப்பட வேண்டும். ஸோ இந்த அவர் முதல்ல இருந்து சொல்றாரு இல்லையா, அந்த தேகாபிமானம், இந்த உடல் சார்ந்த உறவுகளை நான் எப்படி கொள்றது, என்னுடைய பாட்டனார், என்னுடைய உறவினர்கள், சகோதரர்கள் எப்படி நான் கொள்வது. ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய அறியாமை, அதை தான் சொல்றார். இந்த ஐயங்கள் எல்லாம் ஞானம் என்னும் ஆயுதத்தால் அழிக்கப்பட வேண்டும். ஸோ நீ வந்து பகவானுடைய சேவகன், சத்திரியன், அதற்குண்டான தர்மத்தை செய்யணும். இந்த யோக கவசம் பூண்டு நீ என்ன பண்ணணும்? போர் புரிய வேண்டும் அப்படின்றத சொல்றார். இந்த திவ்யமான அறிவை பயன்படுத்தி அறியாமையை அழித்து போர் புரிய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ இங்க வந்து பார்த்தோம் 4வது அத்தியாயம் உன்னத யோகம், கர்ம கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். எது நித்தியமான கல்வி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்தோம். ரகசியமான ஒன்று, நீ என்னுடைய உற்ற நண்பன், பொறாமையற்றவன்றதுனால உனக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறேன்னு சொல்ற. இந்த ஞானம் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கா பக்தன், நண்பன்,
யார் சரியான கேள்விகளை கேட்கின்றார்களோ, யார் ஆச்சாரியர்களோட கட்டளைகளை பின்பற்றுகின்றார்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஞானம் கிடைக்கும். யார்கிட்ட இருந்து நம்ம இந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும்? அதிகாரப்பூர்வமான அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையிலிருந்து வந்த ஒரு ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட இருந்து இந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும். இந்த ஞானம் எதை பற்றியது? பகவான் எப்பொழுதெல்லாம் அவதரிக்கின்றார், அவர் அவதரிப்பதற்குண்டான காரணம் என்ன, எனக்கும் அவருக்கும் உள்ள உறவு என்ன, என்னுடைய சுபாவம் என்ன, இந்த அறிவை பெறதுனால என்ன பலன், இதையெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ தவறான கருத்துக்களை பகவான் அகற்றுகின்றார். 3 விதமான செயல்களை செய்யக்கூடியவங்களை பார்த்தோம். கர்மவாதிகள், விகர்மவாதிகள், அகர்மவாதிகள். பலன்களை எதிர்பார்த்து செயல்களை செய்யக்கூடியவங்க கர்மவாதிகள். அவங்க பார்த்தீங்கன்னா சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டது போல செயல்களை செய்யறாங்க. ஆனா அவங்க பலன் மேல பற்று வச்சிருக்காங்க. இந்த யஜ்ஞம் பண்ணா இந்த பலன், இந்த இது செயல்களை பண்ணா இந்த தேவரை திருப்திப்படுத்த முடியும், அதனால எனக்கு இந்த பலன். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க பலன்கள் மேல பற்று வைத்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டது போல செய்யறாங்க. அதனால அவங்க கர்மமேதிகள் பார்க்குறோம். விகர்மவாதிகள் சாஸ்திரத்துல சொல்லப்படாத செயல்களை செய்யறாங்க. எக்ஸாம்பிள் நமக்கு பிரபுபாதர் 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் சொல்லியிருக்கார். அதெல்லாம் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டது. அதுக்கு அகைன்ஸ்டா செயல்களை எதிர்மறையாக செயல்கிறவங்க விகர்மவாதிகள். அகர்மவாதிகள் பலன்கள் மேல பற்று இல்லாம கடமைக்காக கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவது மட்டுமே நோக்கமாக கொண்டு செயல்களை செய்கிறவர்கள் அகர்மவாதிகள் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அடுத்தது யாகம் என்ன, இந்த கலியுகத்தோட உயர்ந்த யாகம் என்ன, அந்த யாகம் செய்வதோட பலன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். பகவானுடைய பக்தி தொண்டு செய்திருப்பது. எந்த செயல் செய்தாலும் அதுல எப்படி என்னுடைய கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்த முடியும். அப்படி இருக்கிறதுனால இந்த பௌதிகமான நான் அடைகின்றேன் அப்படின்றத நான் அகங்காரம் மமகாரத்திலிருந்து நாம விடுவிக்கப்படுகின்றோம். நாம உச்சாடனம், சாஸ்திரங்களை படிக்கிறது, புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது. ஸோ இதுக்கு பிரபுபாதர் ரொம்ப எளிமையாக சொல்லியிருக்கார். பகவானுடைய திருநாம உச்சாடனம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ இந்த யாகங்களை யார்கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும்? தத்விதி பிரணிபாதேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையாம். தன்னுணர்வு பெற்ற அதிகாரப்பூர்வமான குரு சீட பரம்பரையிலிருந்து வந்த ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகி அவருக்கு சேவைகள் செய்து அவரிடத்துல பணிவோடு நம்மளுடைய ஐயப்பாடுகளை எல்லாம் தீர்த்து கொண்டு சந்தேகமின்றி பக்தி மார்க்கத்துல முன்னேற வேண்டும். அதனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள், இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம். हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नेतय गौरव प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।